Okay, so we are going to start now the fresh chapter, and that fresh chapter, that is legality of object. Okay, after for the creation of a contract, first thing offer is required, second thing acceptance is required, third thing consideration has been required. After offer, acceptance, consideration, then free consent, capacity of parties. Another thing which is required for the creation of a valid contract, and that is legality of the object is another thing which is required for the creation of valid contract. Okay, so we'll look to this particular point. Okay, legality of the object is the point how we are going to start. So for the creation of a valid contract, another important point which is required is the object of the contract must be the legal. The purpose for which we want to make a contract, that purpose must be legal. Okay, and after section 22, the next section we are going to deal here is the section number 23. The object of the contract must be legal. Okay, say for example, suppose A agrees to give a job to the B in the government service, and in return B promises to pay rupees 50,000 for procuring the job in the government service. Now this agreement is a void agreement because the consideration, that is giving the job, as you are aware, in introduction we have put out according to section 10 of the Indian Contract Act, legality of the object is one of the important essential element for the valid contract. Now consideration or object are not the same thing. Object means the purpose for which we are making a contract. Okay, if we take the example of that three thieves, there the object of contract was unlawful because the object of their contract, the purpose of their contract was to make a contract for the purpose of what? Cheating people, defrauding the people. So in that example, the very object of contract, very purpose of contract was illegal. Okay, and right now the example I have given you, that A is offering a job to the B in the government, and in return B is promising to pay rupees 50,000 for helping him to get the job in the government. Okay, in that case the consideration is unlawful because the return he is giving is unlawful. Okay, so in one example the object of contract is unlawful, म्हणजे त्या कॉन्ट्रॅक्टचा मूळ पर्पजच अनलॉफुल आहे, आणि एका एक्झाम्पल मध्ये काय सांगत तर त्या कॉन्ट्रॅक्टचं जे कन्सिडरेशन आहे ते अनलॉफुल आहे. तर ऑब्जेक्ट म्हणजे काय सांगा तर पर्पज फॉर विच वी आर मेकिंग अ कॉन्ट्रॅक्ट, आणि ऑब्जेक्ट म्हणजे काय कन्सिडर केलेलं आहे तर इट्स इंटेन्शन, इट्स पर्पज, आणि कन्सिडरेशन म्हणजे इन रिटर्न what we are taking here. Okay, now correction आहे नोट्स मध्ये तिथं section 23, it's not 13, it's section 23 lays down certain cases when the object of the contract become unlawful. Whether the object or consideration of agreement काय सांगा तर unlawful आहे, the contract will become void. Contract will सांगा तर तिथं void होईल. So following are the circumstances in which a contract become unlawful. Contract काय होईल तर unlawful होईल. Roman 2 kaisa legality of the object. A contract must not be based upon the mutual assent of the competent party, but also have the lawful object. नुसतंच mutual assent असून enough नाहीये. कॉन्ट्रॅक्टचा ऑब्जेक्ट कसं असायला पाहिजे सांगा तर लॉफुल ऑब्जेक्ट असायला पाहिजे तिथं. इफ द ऑब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट इज अ परफॉर्मन्स ऑफ अनलॉफुल ऍक्ट, जर तुमच्या कॉन्ट्रॅक्टचा ऑब्जेक्ट एखादा अनलॉफुल ऍक्ट करणं आहे, से फॉर एक्झाम्पल ड्रग्ज आणणं, से फॉर एक्झाम्पल अनलॉफुल आर्म्स विकणं, से फॉर एक्झाम्पल लाच देणं एखाद्याला, तर कॉन्ट्रॅक्ट कसं असेल सांगा अनलॉफुल असेल का, कारण त्याचं पर्पज ऑब्जेक्ट अनलॉफुल आहे आणि अग्रीमेंट विल बिकम अनएन्फोर्सेबल. सो सेक्शन 23 डिक्लेअर की ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन ऑफ अग्रीमेंट इज नॉट लॉफुल इन सर्टन केसेस. काही वेळेला ऑब्जेक्ट अनलॉफुल होईल. ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन आर नॉट यूज सिनॉनिमसली. ऑलरेडी आय टोल्ड यू ऑब्जेक्ट अँड कंसिडरेशन हे दोन वेगवेगळे शब्द आहेत. कंसिडरेशन म्हणजे मोबदला आणि ऑब्जेक्ट म्हणजे हेतू, कॉन्ट्रॅक्टचा पर्पज. ओके, they are distinct in a meaning. The word object means purpose or design. In some sense, consideration for agreement may be lawful. कधी कधी असं होऊ शकते की consideration lawful आहे पण ऑब्जेक्ट काय असेल सांगा तर अनलॉफुल आहे तिथं. इन सच केसेस स्टिल अग्रीमेंट काय होणार सांगा void, कारण लॉ सांगतो की कॉन्ट्रॅक्टचा ऑब्जेक्ट पण आणि कन्सिडरेशन पण दोन्ही लॉफुल असायला पाहिजे. ओके, in such cases agreement is going to become काय असेल सांगा void. As such both the object and consideration कसे पाहिजे सांगा लॉफुल, दोन्ही पण कसं असायला पाहिजे लॉफुल.
अदरवाइज अग्रीमेंट कसं होईल सांगा तर void म्हणून कन्सिडर केलं जाईल तिथं हा. नाव रोमन 3 when the consideration or object of agreement is a unlawful. See, paper question is when the object or consideration is unlawful, your heading will be when it is unlawful. And if question is vice versa, when the consideration or object of agreement is lawful or not lawful, तरी उत्तर सेम येणार आहे. फक्त ते फिरवून कधी कधी काय तर विचारतात आपल्याला हा. नंबर 1, जर तुमच्या कॉन्ट्रॅक्टचा ऑब्जेक्ट लॉ फॉरबिडन असेल लॉ प्रोहिबिटेड असेल तर मग तुमचा कॉन्ट्रॅक्ट कसा असणार आहे सांगा तर void असणार आहे. being the object or consideration is unlawful. ओके व्हेरी फर्स्ट पॉइंट लक्षात येतोय. कॉन्ट्रॅक्टचा ऑब्जेक्ट कसं आहे forbidden by law आहे बघा. if the object or a consideration of an agreement is the doing of an act forbidden by the law, the agreement काय होईल सांगा तिथं तर void agreement होणार आहे तिथं now an act is forbidden by law when it is punishable by the criminal law of the country or when it is specially prohibited by the law or the regulation made by the competent authority. तुमच्या देशाच्या लॉ न रूल्स न ऑथॉरिटीने प्रोहिबिट केलेलं जर कॉन्ट्रॅक्टचं पर्पज असेल तर ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट अनलॉफुल आणि अग्रीमेंट काय होईल सांगा तर void कन्सिडर केलं जाईल. If the object of your agreement is forbidden by law, forbidden by authority, forbidden by rules and regulations, then an agreement is considered to be a void. A very simple example is given, which I already told you, that A promises to obtain for the B an employment in the public service. A ने B ला promise केलं किंवा तिला government job मी काय करतो तर मिळवून देतो and B promises to pay ₹1,000. In return B काय promise करतोय तर ₹1,000 पे करायला promise करतोय. सरळ आहे ना, ही लाच आहे गव्हर्नमेंट जॉब देण्यासाठी. तर मग अग्रीमेंट काय होईल सांगा तर void आहे. का कारण त्याचं जे कन्सिडरेशन आहे ते काय सांगा तर अनलॉफुल आहे तिथं. ओके नंबर 2 पॉइंट बघा काय लिहिलंय. इफ इट डिफिट्स द प्रोव्हिजन ऑफ एनी लॉ जर तुमच्या कॉन्ट्रॅक्टचं ऑब्जेक्ट किंवा कन्सिडरेशन असं आहे ते जर परमिट केलं तर तिथे लॉ प्रोव्हिजन काय होतं तर डिफिट होते तरी अग्रीमेंट विल बी कन्सिडर्ड एज अ void. सी if the object or consideration of an agreement is such that though not directly prohibited by law, जरी त्या कॉन्ट्रॅक्टचा ऑब्जेक्ट लॉ न डायरेक्टली प्रोहिबिट केलेलं नाहीये तरी ते परमिट केलं तर लॉ व्हायोलेट होतोय तर अग्रीमेंट विल बी कन्सिडर्ड एज अ void. इन दॅट केस ऑल्सो अग्रीमेंट काय होईल सांगा तर void. खूप इम्पॉर्टंट आणि इझिएस्ट एक्झाम्पल आहे का हे. नंदलाल वर्सेस थॉमस. पॉसिबल झालं तर केसचं नाव लक्षात ठेवा. ऍज सच व्हेरी फेमस नाही आहे पण easy to remember है. You can remember this particular case. Nandalal versus Thomas केसचं नाव आहे बघा. what happened in this particular case? A was licensed under the Excise Act to run a liquor shop. liquor shopचं लायसन्स प्रॉपर लॉफुली कोण घेतलेलं सांगा तर A नावाच्या व्यक्तीने काय केलेलं तर लिकर शॉपचं लायसन्स घेतलेलं. आता कसं असतं माहित आहे जस्ट एक रूल सांगते तुम्हाला. या खाली की एकदा ए ला लिकर शॉप चालवायचं लायसन्स दिलं तर तो लायसन्स असाइनेबल नसते. असाइनेबल म्हणजे समजतं ट्रान्सफरेबल नसते. लायसन्स दुसरं कोणाला ट्रान्सफर करता येत नाही किंवा त्याच्यामध्ये तुम्ही पार्टनर नाही घेऊ शकत. ए ला दिले ना तर मग ऑथोराइजली लॉ न फक्त लिकर शॉप चालवायचा अधिकार कोणाला दिलेला तर ए ला. बघा आता कसं सांगायला लागले. नॉर्मल एक किराणा दुकान आहे आणि त्या किराणा दुकान सुरुवात करताना ए ने सुरुवात केली आणि नंतर पुढे बिझनेस वाढायला लागल्यावर त्याने बी आणि सी ला पार्टनर म्हणून घेतलं तर पार्टनरशिप बिझनेस करण्यात काय चुकीचं आहे काय. नथिंग रॉंग इन द पार्टनरशिप बिझनेस राईट. सो एबीसी कॅन डू द पार्टनरशिप बिझनेस ऑफ द ग्रोसरी शॉप विदाउट एनी प्रॉब्लेम. पण आपल्या ह्या नंदलालच्या केस मधला जर या बी आणि सी ला लिकर शॉप लायसन्सच्या शॉप मध्ये पार्टनर घेत असेल तर मात्र काय होईल सांगा तर ते डिफिट्स द प्रोव्हिजन ऑफ लॉ. डायरेक्टली पार्टनरशिप करणं म्हणजे अनलॉफुल नाहीये पण जेव्हा लॉ न तुम्हाला पार्टनरशिप करायला प्रोहिबिट केलेल्या तरी तुम्ही ती पार्टनरशिप करत असला तर तुमची लीगल प्रोव्हिजन काय होतं सांगा डिफिट होत आहे. त्यामुळे ह्या येणं जर बी ला लिकर शॉपच्या लायसन्स मध्ये पार्टनर घेतलं तर त्या अग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप void आहे कारण त्याला तसं करता येणार नाहीये तिथं. ओके ए वॉज लायसन्स्ड अंडर an excise act to run a liquor shop. Okay that forbid the sell transfer of sublease of the license. ऍक्ट खाली तुम्ही लिकर लायसन्स सेल करू शकत नाही, ट्रान्सफर करू शकत नाही, कुणाला सबलीज करू शकत नाही, पार्टनरशिप क्रिएट करू शकत नाही.
बट स्टील ए न बी ला काय केलं सांगा तर पार्टनरशिप मध्ये घेतलं तिथं ना द अग्रीमेंट वॉज अ वॉइड. हे अग्रीमेंट काय होईल सांगा तर वॉइड म्हणून कन्सिडर केलं जाईल तिथं. ओके हा. नाव नेक्स्ट पॉइंट इज दॅट इफ इट इज फॉरबिडन बाय लॉ. जर तुमच्या कॉन्ट्रॅक्टचा ऑब्जेक्ट असा आहे की जे लॉ काय करते सांगा तर फॉरबिड करते, प्रोहिबिट करते. मग इथे एक्झाम्पल काय येणार सांगा तर सिम्पली वी कॅन टेक आउट एन एक्झाम्पल ऑफ दॅट चोर, थीफ. हा, कारण असं लोकांना फ्रॉड करणं, चीट करणं हे लॉ न काय सांगत तर प्रोहिबिटेड आहे. कारण त्याचा ऑब्जेक्ट कसा फ्रॉडलंट आहे, सरळ सरळ 3 चोर एकत्र येऊन काय कॉन्ट्रॅक्ट करतात तर लोकांना फ्रॉड करणं, चीट करणं. हा, an agreement which is made for a fraudulent purpose is a void. Okay, thus an agreement is a fraud of the creditor with a view to defeating their right as a void. हा, त्यामुळे एखादा प्रॉपर्टी किंवा एखादा कॉन्ट्रॅक्ट आपण असं केलं की जे आपण क्रेडिटरना फसवण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रॉपर्टी विकून टाकायला लागलोय. हा, तर बघा ते कॉन्ट्रॅक्ट असं होईल तर वॉइड म्हणून कन्सिडर केले जाईल. ओके, ए बी सी एंटर इनटू अन अग्रीमेंट फॉर द डिव्हिजन अमंग देम ऑफ द गेन्स अक्वायर्ड. एबीसी तिघं काय करतात तर अग्रीमेंट करतात आणि आपण जे काय दिवसभर लोकांना फ्रॉड करून गेन्स मिळवू ते डिवाइड करायचं कॉन्ट्रॅक्ट करतात. or for acquired by them for fraud, agreement is a void. का कारण त्याचा ऑब्जेक्ट कसं सांगा तर अनलॉफुल ऑब्जेक्ट आहे तिथं. हा, नाव फोर्थ पॉइंट बघा, if it involve or implies an injury to the person or a property of another. हा, कॉन्ट्रॅक्टचा ऑब्जेक्ट असा आहे की जे दुसऱ्याच्या बॉडी किंवा प्रॉपर्टीला नुकसान करण्याचं कॉन्ट्रॅक्ट तुम्ही करताय. हा, से फॉर एक्झाम्पल बघा, विल जस्ट टेक आउट एज अन एक्झाम्पल. हा, की ए हा promised B to give ₹50,000 हा and tell B to go and cut the legs of the C. सरळ सरळ त्यानं सी चे पाय मोडायची सुपारी काय केलेली आहे, बीला दिलेली आहे. अग्रीमेंट कसं सांगा अनलॉफुल आहे कारण त्याचा ऑब्जेक्ट काय तर इंजुरी टू द प्रॉपर्टी ऑर टू द बॉडी ऑफ द पर्सन. किंवा आम्ही एका न्यूजपेपर वाल्याला सांगितलं की बाबा ए नावाच्या व्यक्तीच्या विरुद्ध पेपरमध्ये असं असं काही करा तर तुम्ही छापा. हा, मी तुम्हाला ₹5,000 देतो. आता हे पण अग्रीमेंट काय सांगा अनलॉफुल आहे. का त्याचं ऑब्जेक्ट कसं आहे अनलॉफुल आहे कारण आपलं नेम, आपलं फेम ही पण आपली प्रॉपर्टी आहे ना. त्यामुळे डिफॉर्मेशन म्हणतो आपण, टॉर्ट शिकणार आहे. डिफॉर्मेशन म्हणजे बदनामी, मुद्दामून खोटी बदनामी करायला आपण एखाद्याला सांगितलं हा दुसऱ्याची तर ते अग्रीमेंट पण कसं सांगा तर अनलॉफुल आहे कारण डिफेमिंग अनदर्स प्रॉपर्टी सॉरी नेम इज ऑल्सो कन्सिडर्ड एज अ व्हायोलेशन ऑफ द लॉ. हा, सो बघा इंजुरी म्हणजे हार्म, डॅमेज. हा, पर्सन मीन्स अ बॉडी. ओके, आणि प्रॉपर्टी म्हणजे मोबल आणि इमोबल दोन्ही प्रॉपर्टी आली. ओके, सो दुसऱ्याची बॉडी किंवा दुसऱ्याच्या प्रॉपर्टीला हार्म कॉज करण्याचं अग्रीमेंट जर केलेलं असेल तर दॅट अग्रीमेंट विल बी कन्सिडर्ड एज अ वॉइड अग्रीमेंट. ओके, इन डब्ल्यू.एच. स्मिथ अँड सन्स वर्सेस क्लिंटोआ what happened in this particular case exactly तेच एक्झाम्पल आहे जे मी तुम्हाला दिलेलं. हा, द प्रोप्रायटर ऑफ द न्यूजपेपर अग्रीड विथ द प्रिंटर. हा, न्यूजपेपरचे प्रोप्रायटर प्रिंटरना काय सांगतात तर टू इंडमनिफाय म्हणजे नुकसान भरून देणे. द लॅटर लेटर झाले ते लॅटर पाहिजे, LA पाहिजे. हा, द लॅटर अगेन्स्ट द कॉन्सिक्वेन्सेस अरायझिंग फ्रॉम द लिबल. लिबल म्हणजे डिफॉर्मेशनचा एक प्रकार आहे. हा, बदनामी प्रिंटेड इन द न्यूजपेपर. तू हे छाप रे त्या पेपर मध्ये, जे होईल ते माझं मी बघून घेतो. हे अग्रीमेंटच वर्ल्ड आहे लक्षात घ्या. कारण तुमच्याकडे दुसऱ्याच्या बद्दल कुठलाही पुरावा किंवा कुठलेही तुमच्याकडे त्याचा सपोर्टिव्ह एव्हिडन्स नसेल तर तुम्ही असं काय पण कुणाच्या बद्दल पण छापू शकत नाही. हा, आणि ते छापला तर तुम्ही लायबल असाल. तुम्ही असं नाही म्हणू शकत की त्यानं प्रॉमिस केलेलं की काय कॉन्सिक्वेन्सेस होतील ते मी बघून घेतो. ओके, सो अग्रीमेंट वॉज कन्सिडर्ड एज अ वॉइड तिथं. हा, कारण एखाद्याचं नाव, एखाद्याचं नेम ते पण त्याची काय असतं सांगा तर प्रॉपर्टी कन्सिडर केली जाते तिथं. हा, now if the court regarded as immoral, the next point when an agreement's object become unlawful is the court त्याला काय कन्सिडर करते तर immoral कन्सिडर करते. हा, बघा as an agreement the constitution or object of which is immoral त्याला पण अग्रीमेंट कसं असेल सांगा तर void असेल. in सुमित्रा देवी वर्सेस सुलेखा कुंदू. हा, an agreement between husband and wife हा for the future separation is unlawful. कारण आपल्या इंडियन कल्चर मध्ये असं काही अलाउड नाही की फ्युचर सेपरेशनचा अग्रीमेंट आधीच करून ठेवलं जाईल. त्यामुळे ते इमोरल आहे कारण ते कशाच्या अगेन्स्ट सांगा तर मॅरेज इन्स्टिट्यूशन जे आपल्या इंडियन कल्चरची काय तर बेस कन्सिडर केली जात आहे त्याच्या अगेन्स्ट येते. हा, देन इन बायवेजली वर्सेस नान्सा नागर, not necessary to remember the name of the cases. This one
married woman was given a money to enable her to obtain a divorce from her husband and then to marry the lender. हा किती immoral agreement आहे बघा. काय प्रॉमिस केलं की you take a divorce from your husband and for taking a divorce from your husband I'm giving the money to you and after you will get a divorce from your husband I will marry you. टोटल immoral agreement आहे. कारण हे सगळंच नैतिकतेला सोडून आहे की एखाद्याला डिवोर्स घेण्यासाठी पैसे देणं आणि मग डिवोर्स घेतल्यानंतर मी तुझ्या बरोबर लग्न करतो म्हणून प्रॉमिस करणं. Wrong. These all are considered to be immoral. Okay. The agreement was held to be immoral and the lender could not recover the money. ह्यातला त्या लेडीने ऍक्च्युली काय केलं होतं त्या माणसाकडे पैसे घेतले पण ऍक्च्युली हजबंड कडनं डिवोर्स घेतलाच नाही. अग्रीमेंट काय कन्सिडर केलं गेलं सांगा तर अग्रीमेंट वॉज हेल्ड टू बी वॉइड. अग्रीमेंट वॉइड म्हणून कन्सिडर केलेलं होतं तिथं. हा का वॉइड सांगा अग्रीमेंट कन्सिडर केलेलं आहे कारण त्याचं जे ऑब्जेक्ट आहे ते ऑब्जेक्ट कसं आहे इमोरल ऑब्जेक्ट आहे तिथं. ओके. सो कोर्ट कधी कधी कॉन्ट्रॅक्टचा ऑब्जेक्ट इमोरल समजेल बघा त्याचे काही पॉइंट्स आहेत. हा मोस्ट प्रोबेबली इमोरलिटी हा जो पार्ट आहे की नाही तो ना सेक्शुअल ऑफेन्सेसशी जोडलेला आहे. म्हणजे से फॉर एक्झाम्पल एखादं प्रॉस्टिट्यूट बनण्यासाठीचा अग्रीमेंट असेल हा तर ते इमोरल आहे. हा किंवा प्रॉस्टिट्यूट व्यवसाय करणाऱ्या स्त्रीला आपलं घर आपण रेंटल देतोय तर ते इमोरल आहे. सो इमोरॅलिटी जे आहे ते सेक्शुअल ऑफेन्सेसशी काय केलेलं आहे तर कनेक्ट केलेले आहे त्यांनी तिथं. ओके. Thus, an agreement is unlawful for immorality in the following cases, right? Number one, when the consideration is an act which is sexually immoral, where object of the agreement is furthermore of the sexual immorality. कुठल्याही पद्धतीने कॉन्ट्रॅक्टचा ऑब्जेक्ट सेक्शुअल इमोरॅलिटीला प्रमोट करायचं असेल तर कॉन्ट्रॅक्ट will be considered as illegal, unlawful because the object of the contract is unlawful. Then next one, when the court regard it as opposed to the public policy. I have told you that your question number one may be when object or consideration of a contract is said to be unlawful. In that case, you have to write all the 6 points आणि या 6व्या पॉइंटला आता 13 सब पॉइंट आहेत. किंवा कधी कधी ह्या नुसत्या देवांशिष यू वॉज नॉट येस्टरडे, केशव यू वॉज नॉट येस्टरडे लक्ष ठेवा. ह्या पर्टिक्युलर फक्त 6व्या पॉइंटवर सुट्टा ब्रॉड क्वेश्चन पण येऊ शकतो. मग त्यावेळेला तुम्हाला वरचे 5 पॉइंट फक्त पॉइंट पॉइंट लिहायचे आणि एक्सप्लेन कशाला करायचं सांगा तर 6व्या पॉइंटला तुम्हाला एक्सप्लेन करायचं तिथं. लेट्स सी बघा. Where the court regard it as opposed to the public policy. An agreement is said to be opposed public policy when it is harmful to the public welfare. Public policy is a principle of a law which hold no subject can lawfully do that as a mischievous म्हणजे त्रासदायक tendency to be injurious to the interest of the public. जर तुम्ही कुठलेही असं अग्रीमेंट करताय जे पब्लिकला इंजुरियस आहे which is against the public good, then the agreement will be considered as a void. So it's not possible to give the precise or exact definition of the term public policy and कारण public policy कायम काय सांगत तर एक vague concept आहे. आणि म्हणून following can be considered to be only cases which are considered to be the against public policy. खूप सोपे सोपे पॉइंट्स आहेत काय सगळे बऱ्यापैकी आपल्याला गेलेले आहेत. रिमेंबर डिस्क्वालिफाईड बाय लॉ मध्ये व्हेरी फर्स्ट पॉइंट आपण जो डिस्कस केलेला that was alien enemy. We are not allowed to make a contract with the citizen of a country with which India is going through the war. आणि जर तुम्ही तसं कॉन्ट्रॅक्ट केला तर ते अपोज टू पब्लिक पॉलिसी आहे, इलिगल आहे, अनलॉफुल आहे आणि therefore void आहे. एक्झॅक्टली तोच पॉइंट इथं काय केलेला आहे तर कव्हर अप केलेला आहे. ओके. लेट्स स्टार्ट. अँड अग्रीमेंट विथ अन एलियन एनिमी. लक्षात आहे सगळ्यांना एलियन एनिमी द पर्सन विथ हुज कंट्री India is going through the war is considered as an alien enemy. Okay, we cannot make a contract with the alien enemy. An agreement made with an alien enemy in the time of the war is illegal. Why? Because तुम्ही तिथे शत्रूला फायदा देताय म्हणून it is opposed to the public policy. Okay, this is based upon one of the two reasons. Either that the further performance of agreement could involve commercial intercourse with enemy. जर तुम्ही of course contract continue ठेवला तर enemy बरोबर काय होईल सांगा तर एक commercial intercourse होईल. Or that the continued existence of the agreement would confer upon that before the outbreak of war, or either suspend or dissolve according to the intention of parties. Can or cannot be carried out by postponing performance till the end of hostilities. मग दोन करू शकतात तुम्ही. एक तर कॉन्ट्रॅक्ट कॅन्सल करा नाहीतर ऑप्शन नंबर 2 कॉन्ट्रॅक्ट काय करा तर सस्पेंड करा. पण काही झालं तरी युद्ध until the end of the hostilities
वी कॅनॉट कंटिन्यू परफॉर्मन्स. जोपर्यंत हॉस्टिलिटी संपत नाही म्हणजे युद्ध संपत नाही तोपर्यंत आपण ते परफॉर्मन्स काय करू शकत नाही, तर कंटिन्यू करू शकत नाहीये तिथं. ओके, नाव पॉइंट नंबर 2 बघा, अन अग्रीमेंट टू कमिट द क्राईम. व्हेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, तुम्हाला सांगायची पण गरज नाही की असे अग्रीमेंट काय असतील सांगा तर वर्ड असतील. जावा आणि त्याला मारून या. हा, इफ आय गिव्ह मनी टू समबडी टू किल समबडी, अग्रीमेंट विल बी कन्सिडर्ड एज अ काय सांगा तर वॉइड. का? कारण सरळ आपण काय सपोर्ट करतोय तिथं तर क्राईम करायला सपोर्ट करत असतोय. हा, मेनी पीपल आर देअर हु डिड नॉट डू इट डिरेक्टली बट दे लेट द अदर टू डू इट. ओके, तर त्यावेळेला काय असतं तर जेवढा तो रॉंगफुल करणारा त्याला लायबल आहे तेवढाच ना रॉंगफुल करवून घेणारा जो असतोय तो पण इक्वली काय असतो सांगा तर लायबल म्हणून कन्सिडर केला जातो. ओके, सो when the consideration or for an agreement काय सांगा तर to commit a crime आहे, the agreement is opposed to the public policy. हा, the court will not enforce such agreement. Likewise, an agreement to indemnify a person against the consequences of criminal acts is opposed to काय सांगा public policy. आणि त्यामुळे अग्रीमेंट कसं असेल सांगा अनएन्फोर्सेबल. व्हेरी सिम्पल, सरळ आहे ना, कुठल्याही माणसाला सांगायची गरज नाही की क्राईम करायचं अग्रीमेंट काय असेल सांगा तर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी असेल तिथं. हा, ए प्रॉमिसेस टू इंडेमिफाय, नुकसान भरून देणे. बी इन कन्सिडरेशन ऑफ बिटिंग सी, जा आणि सी ला मारू नये, काय होईल ते माझं मी बघतो. अग्रीमेंट काय सांगा तर अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी आहे. हा, नंबर नेक्स्ट बघा, अग्रीमेंट विच इंटरफिअर विथ द ऍडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. आपल्याला कायदा न्याय प्रक्रियेमध्ये हस्तक्षेप करायचा अधिकार देत नाही. आणि इफ यू डज एनी अग्रीमेंट विथ इच अदर which is interfering in the process of administration of a justice, that agreement is also considered as opposed to public policy because you are interfering in the nyaya prakriya, you are interfering in the process of a justice, and such agreement will be considered as a void agreement. आता ह्याचे सब पॉइंट्स येतात काय काही पर्यंत. An agreement the object of which is to interfere with the administration of justice is unlawful being opposed to the public policy. Okay, मग त्याचे काय काय प्रकार पडतील बघा. नंबर 1, इंटरफिअरन्स विथ द कोर्स ऑफ जस्टिस. हा, डायरेक्ट न्याय प्रक्रियेमध्ये काय केलेलं आहे तर हस्तक्षेप केलेला आहे. हा, an agreement which obstruct the ordinary process of justice is unlawful. Ha, thus an agreement for using improper influence of any kind with the judge or officers of the justice is unlawful. Ha, suppose a particular son of a minister is going in the court office and saying that, see, be careful while giving a judgment, I'm the son of X and Y minister, or any kind of influence he's using and he's trying to influence the judgment. That means that he's making the interference with the course of a justice, and such a type of agreement will be considered as a void agreement. Okay, but an agreement to refer the present or future just to the arbitration is a invalid. Now, all our Shivaji University students next year, in the 4th year of your study, you are going to have one paper called as the ADR. ऐकलं असेल कदाचित तुम्ही एडीआर बद्दल. एडीआर म्हणजे काय सांगा तर अल्टरनेटिव्ह डिस्प्यूट रेझोल्युशन मेकॅनिझम आहे. हा, आजकालची जी आपली कोर्ट सिस्टीम आहे ती खूप कशी आहे सांगा तर टाइम टेकिंग आहे, डिलेइंग आहे, मनी कन्झ्युमिंग आहे. आणि बिझनेस वर्ल्ड मध्ये स्पेशली एवढा वेळ नसतो की 10-20 वर्ष तुम्ही कोर्टाच्या निकालाची वाट बघा. म्हणून आता एडीआर मेकॅनिझम खूप स्ट्रॉंगली डेव्हलप व्हायला लागलेला आहे. हा, कोर्टात न जाता काय अल्टरनेटिव्ह लिगल मार्ग आहेत ज्याने आपण डिस्प्यूट सॉल्व्ह करू शकतो. आणि त्या एडीआर मेकॅनिझम मधल्या वन ऑफ द एडीआर फॉर्मॅट आहे आर्बिट्रेशनला डिस्प्यूट काय करायचं तर रेफर करायचा. तो आर्बिट्रेशन म्हणजे एक प्रकारचं कोर्टच आहे. जसं आपलं नॉर्मल कोर्टात जजमेंट होतं तसं तिकडे अवॉर्ड देतात. हा, शक्यतो आर्बिट्रेशन मध्ये ना एक्सपर्ट बसवलेला असतो. हा, म्हणजे से फॉर एक्झाम्पल इंडस्ट्रियल ट्रिब्युनल आहे तर मग लेबर लॉ मधला एक्सपर्ट, देन इन्कम टॅक्स ट्रिब्युनल आहे तर इन्कम टॅक्सचा एक्सपर्ट वगैरे. आणि आजकाल हे खूप कॉमन आहे. जेव्हा मी तुमच्या बरोबर मोठे मोठे बिझनेस टायकून्स करतात की नाही तर त्यावेळेला कॉन्ट्रॅक्ट करतानाच ते मेन्शन करतात की जर आपल्यात उद्या काही डिस्प्यूट झाला तर इन्स्टेड ऑफ गोइंग इन टू द नॉर्मल कोर्ट ऑफ अ लॉ वी आर गोइंग टू रेफर द मॅटर टू द आर्बिट्रेशन अँड टू मेक इन सच अग्रीमेंट that we will refer our present or future dispute to the arbitration. This agreement is a perfectly valid. ह्यात काही पण invalid नाहीये. Otherwise, if you make any agreement which interfere in the course of the justice, the agreement will be considered as a void. त्या agreement ला काय consider केले जाईल सांगा तर void. हा, now agreement which interfere in the administration of justice मध्ये point number 2 जो आहे तो point number 2 काय बघा,
स्टिफलिंग प्रॉसिक्युशन. पॉईंट नंबर 2 काय लक्षात आला? स्टिफलिंग प्रॉसिक्युशन. प्रॉसिक्युशन म्हणजे माहिती तुम्हाला, एखादी क्रिमिनल केस कोर्टात चालते, त्या प्रोसेसला काय म्हणतात तर प्रॉसिक्युशन, खटला. हा, मग आता एखाद्या क्रिमिनल केसला स्टिफल करणं. स्टिफल करणं म्हणजे काय सांगा तर दाबणं तिथं. आय विल गिव्ह यू वन एक्झाम्पल अँड देन विल स्टार्ट रीडिंग दिस पर्टिक्युलर पॉइंट. स्टिफलिंग प्रॉसिक्युशन. हा, सी व्हॉट हॅपन. A has make a robbery in the house of the B. A ने Bच्या घरामध्ये रॉबरी केली. हा, and A was caught by the police. पोलिसांनी Aला काय केलं तर पकडलं. हा, मग ऑफकोर्स ह्या A वरती कोर्टात प्रॉसिक्युशन दाखल होणार. हा, चार्ज दाखल होणार. कशाचा सांगा? आरोप लागणार रॉबरीचा, आणि रॉबरीची केस चालणार कोणावरती तर ह्या A वर. हा, मग आता हा A ह्या B ला काय प्रॉमिस करतो सांगा, की I will give you all the money I have taken from you in the robbery and plus upper hand 50,000 rupees I will give you. तू माझ्या विरुद्ध जी रॉबरीची केस दाखल केली ती काय कर तर मागव कर. हा, रद्द कर, कॅन्सल कर, व्हॉट एव्हर. हा, आता ए आणि बी मध्ये हे जे अग्रीमेंट झाले की नाही, हे अग्रीमेंट स्टिफलिंग प्रॉसिक्युशन आहे, म्हणजे क्रिमिनल केसला दाबण्याचा प्रयत्न आहे. लक्षात घ्या, जर असे अग्रीमेंट अलाउड केले हा, तर लोक क्राईम करतील, पैसे द्यायचं प्रॉमिस करतील आणि क्राईम मागे जाईल. त्यामुळे लॉ असे जे सिरियस ऑफेन्सेस असतात, हा, जे पब्लिकला हार्म कॉज करत असतात, अशा ऑफेन्सेसचं स्टिफलिंग अलाउ करत नाही. आणि दिस टाइप ऑफ अग्रीमेंट वी हॅव मेड, then the agreement will be considered as a void agreement असं कन्सिडर केलं जातं. हा, असं म्हणतात जर तुम्ही असं अलाउ केलं तर इट विल बिकम द ट्रेड ऑफ द क्राईम, इट विल बिकम द फेलोनी ऑफ द क्राईम. हा, क्राईमची काय होईल सांगा तर एक प्रकारचा बिझनेस होईल. हा, चला क्राईम करा, पैसे द्या,